एक पोटा आ कट्टिया जाए ना, कोई दुनिया का लाल दोबारा इनू पैदा करके दसे दे विचों। महाराज कहते तेरा दाने कीमत ना पवे, तेरा दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन शुमार। हाँ एक काम कर, जिन्हें दिता है ना ਉਹਦੇ ਲਈ शुक्र करिया कर। जिस दा दिता खावना तिस कही है शाबाश, नानक हुक्म ना चली नाल खसम चले अरदास। इस तो अगे हुण सतगुरु ने फिर सोहले ते आउण लगे है शब्द वही है। अगे गुरु जी कह रहे आ, महाराज बख्शिश कर रहे आ, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। गुरमुखो ध्यान दे आज, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। अखरी अर्थ ने संबत दा अर्थ आपां साल करने, सम्मत साल। साहा दा अर्थ आप सारे जानते हो कि गुरमत विच ये नहीं आ गया भी साह आ गया तो पंडित तो साह लैन जाना पुछन जाना। इत्थे साहा दा लफ्जी अर्थ करांगे विआह दी तरीक मुकर्रर करनी। साहा मिथना भी इन्नी तरीक नूं इन्नी दिन नूं ये विआह होना है। संबत साहा लिखिया पहला अखरी अर्थ ने, साल भी लिखिया है ते जिदन विआह होना है वो डेट वो तरीक लिखी हुई है। महाराज कहते संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। वो दिन आ गया, साल आ गया, मिलकर पावो तेल। मैं पहला सिर्फ अखरी अर्थ करांगा, आओ मिलके तेल पाउना करो। तेल पाउण दी एक रस्म सी। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां। हे सज्जनों, हे संत जनों, हे भले पुरखो, असीसां दिओ, आशीर्वाद दिओ मैनू कि ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। मेरा मेरे साहिब दा अर्थ है मालक, मेरे साईं नाल, मेरे पति नाल, मेरे खसम नाल मेल हो जाए। मेरे केसां च तेल पाओ। अगे दी व्याख्या डिटेल नाल करनी है। मिलकर पाओ तेल, दिओ सज्जन असीसड़ियां, जो होवे साहिब स्यों मेल। घर घर एक हो पाहुचा। आप उत्ते पाठ देख रहे होगे, उत्ते टिप्पी नहीं लगी, पहुंचा ही है ना जी। पहुंचा दा अर्थ हुंदा है सनेहा आउणा, भोचा आउणा, साए चिट्ठी आउणी। उंज याद रखियो एक भोचे दा अर्थ यही सी, शायद बजुर्गों नूं पता होना है, विआह वेले लागी गंढां देण जांदा सी। उहनूं घरों गुड़ दी रोड़ी उत्ते मौली वलेट के मामियां कोल जा रहे है, कुड़ी दे भूआ कोल जा रहे है, रिश्तेदारां कोल जा रहे है, उहनूं भी भोचा कहिंदे सन। पर बाहर विच भोचा कहिंदे आ, इत्थे पहुंचा है ना, वो लोकिक बोली है भोचा। ਉਹਦਾ मतलब जिदन साए चिट्ठी आ गई, भी जिदन साए चिट्ठी आ गई, संबत साह लिखिया गया। ये तो लिख दिता एक परिवार ने, बच्ची वाले लिख दिता, बच्ची वाले भी लिख दे सन ना, दोनों पासे आउंदा सी भी इन्नी बरात लैके आयो, लिख दिता। पर लिखण तो बाद जेड़ा पहुंचण दी क्रिया उहनूं भोचा कहिंदे आ। फिर बेनती, बच्ची दे घर लिख दिता, आ तरीक लिख दिती, साल महीना सब कुछ लिखदा, पर जिदन पहुंचा उन्होंने भोचा कहिंदे आ। घर घर एहो पहुंचा। घर घर विच चिट्ठियां आ गईयां ने जी। सदड़े नित पवन, रोज सदे पैंदे पए आ, क्योंकि विआह दे भी सदे हुंदे। जिवें इत्थे एक बेनती अज करनी है कि गल गुरदेव मौत दी गल दे पए आ ते उदाहरणां विआह दीयां दिंदे पए आ। सदड़े पैंदे आ कि सदा आया जी फलाने घरों गाउण दा, ये कहिंदे सन। घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, रोज सज्जे पैंदे पए ने। गुरमुखो विआहां दे पर गुरु जी कहिंदे ने जे सदे पैंदे ने, एक काम कर, सदन खारा सिमरिए। जेड़ा सदे भेज रहा है, जा रहे ने सारे, अजे अखरी अर्थ ने, सदन खारा सिमरिए नानक से देह आवन। ओ दिन तेरे ते भी आउंदा पियो मेरे मना, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ कर ਜਿਹੜਾ घर घर ਵਿੱਚ सदे भेज रहा है। अखरी अर्थ ਇਹਨੇ ਦਾ ਭਾਵ अर्थ की है। थोड़ी जी बेनती आप टेक के सुनियो ਇਹਦੇ बारे, क्योंकि अक्सर शब्द ਜਿਹੜਾ ना टेक बना के भोगां उत्ते भी गुरमुख कीर्तनीय गाउंदे हैं जी। ਵਿਆਹ ते मौत, ਇਹਨਾਂ दोनों की रस्म बड़ी आपस च मिलती है। मैं रस्म शब्द फिर वरत रहा। जदों बच्ची घर जन्म लैंदी है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੰਤਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬੰਦਿਓ ਰੱਬ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਵਿਆਹ, 2-3 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਕਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਕਈ ਕਈ 5-5 ਸਾਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੌਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਆਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਰਹੇਗੀ ਜੰਝ ਕੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਰੋਗੇ ਡੋਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਆਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੈਸੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਰਸਮ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਮਿਥਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਰੋਣ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। 2 ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਗੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨੇ ਬੜਨ ਘਟਨ ਤਿਨਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਰਨੇ ਆ ਕੈਸੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇੜਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਈਏ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਨੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਨੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਚੜਾਉਣੀ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਏ ਪਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਤੇਲ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਟਨਾ ਮੱਲਾ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੋਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਹਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੇਢੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਢੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੇਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮਾਈਏ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਧੀਏ, ਅੱਜ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਰ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੀਏ ਮਾਈਏ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੀ ਭਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਡੋਲੀ, ਕਹਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਡੋਲੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਸਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਰਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੁਣਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਚ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਧੀਏ ਤੂੰ ਚੱਲੀਏ ਬੈਰਾਗ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਜਾ ਧੀਏ, ਡੋਲੀ ਤੁਰ ਪੈਣੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤ ਡਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਭੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਦੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਹਿਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਰਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨਵਰੀ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਦ ਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਖੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨ ਚਲਨੀ ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ, ਆ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਵਹੁਟੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਛੋਟੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਉ ਡੱਡੀਆਂ ਵਾਧੇ ਧਨ ਖਰੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ, ਕਿਉਂ ਡੱਡੀਆਂ ਵਾਧੇ ਧਨ ਖਰੀ, ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ ਮਕਲਾਊ ਆਏ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਡੱਡੀਆਂ ਦਰ ਤਾਂ ਡੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂ ਡੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਡੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਧੋਤੀ ਨੂੰ, ਲੁੰਗੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਧਰ, ਉਹ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧੋਤੀ ਨਾ,
पैरों तो उत्ते, पिंजणियां तो उत्ते हुंदी, थल्ले तक नहीं हुंदी। कबीर साहब कहंदे कमलीए तू धोती बन के पोचा फेरनी पईयां, तेरा मकलावा लैण वास्ते बूहे ते आए हुए ने। ਇਹਦਾ मतलब तू कम काज च पई है, तेनू तो लैण मौत आ गई। कहो डडिया वाधे धन करी, पाहू घर आए, पाहू दर ते प्राहुणे आ गए ने, मकलाऊ आए तेरा मकलावा लैण आ गए ने। इनू गुरु कहंदा सबना सौरै वंजना, सब मुकलावण हार, नानक धन सुहागनी जिन शै नाल प्यार, जाना सब ने की। फिर मैं रिपीट दोहरावांगा कि संबत साहा लिखिया, मेरा तुहाडा सब दा साल लिखिया, दिन लिखे है। महाराज कहते संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, तेल पाओ। गुरमुखों में शब्द बाबल वरते है ना, ये ना महसूस कोई करो जी भरावां दी कोई देन नहीं हुंदी, हुंदी है, पर बाबल दी सरदारी अपनी हुंदी है। तां ही कहंदे हर प्रभ मेरे बाबुला, ये थोड़ा क्या मेरे भरावो। सच्ची है, मैं दुनियावी इमोशनल नहीं कर रहा तुहानू, सिर्फ एक रिश्ते ने जेड़ा धी नूं प्यार बापू दे छाती चों मिलना है, शायद उदों बाद घर चों प्यार ना मिले। महाराज कहंदे मेरे बाबुल मैं चली हाँ, मेरा साह आ गया है। हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान मैं दाजो, मैनू दाज दिओ। जिन्हों आपां दहेज कहने आ ना जी, ये अरबी का शब्द है जहेज, ये अरबी च जहेज है। आ जिहड़ा दाज शब्द है ये सिंधी दा डाज, ये बड़ी बड़ी साडी जिहड़ी बोली है कमाल दा विरसा है जी। हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सबरै मेरा काजो। मेरे बापू मैनू कपड़े दे दी, नाम दे मेरी अगे पत टकी जाए, क्योंकि सौहरे कर जाना है, सौहरे कर दाज नाल कीमत पैनी है। ये सिमरन की गल हो रही है। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, आओ सत संगत विच तेल पाओ। संत जनों असीसां दिओ, दिओ सज्जन असीसड़ियां जो होवै साहिब स्यो मेल। साहिब नाल मेल हो जाए। घर घर एको पहुंचा, हर घर दे विच विआह दी चिट्ठी आ गई है, लागी गंढ दे गया भी तकड़े हो जाओ। सदड़े नित पवन, रोज सदे पैंदे पिया, सदन हारा सिमरिया, नानक से देहें अवन। समा समाप्त हो गया। मैं विचार ये बारे कल नूं अगला शब्द करांगे, पर लड़ी चेते रखो, आप इत्थे शुरू करना है कि किसी नूं असीस दित्ती, मौत डरावनी है। सिखां च बड़े ऐसे होए आ जिन्हां नूं चलन लग्गियां गुरु असीस दिंदा है। आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं 2 मिनट रह गए जी, 13 हो गए मेरे सामने जी घड़ी है। 2 मिनट आप नाम जप ली, करो किरपा जी। यही असीसां जे सब तो वड्डियां, बाकी तां गल्लां ही ने ना, गल्लां भी तां ही चंगियां ने जे विच सिफत होवे तां। करो किरपा जी, सारे बोलियो, बेनती है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सारे किरपा करो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਸ਼ ਤੇ ਬੀਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ। 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਰਿਓ ਇਸ ਮਾਣੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਸ ਕੂਕਰ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ 7:30 ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 8:30 ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਫਿਰ 10 ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਤੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੌਬ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਦਾਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ? ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ,
जे गुरुद्वारे नहीं गए तो फिर किस तरह गए सी बराती आप जी? ये भी तो देखिए ना किद्दां जाने। हुण देखो तो मैं भी गिण लवां नाल आप नूं। उत्थे जे मैं कह रहा आपां नहीं भंगड़ा पैण देना तो की हुंदा? मेरे कहंदे तूं कौन हुंदा भाई? है कमाल दी गल है भाई। हाँ तो कल कहते तैनूं बड़ा पता बाबा बुढ़िया बह जा इत्थे आराम नाल। सच्ची गल है ये। इहनूं बड़ा पता कहंदे इहनूं की पता? इत्थे साडूं लोग देखदे असीं तां भंगड़ा पाउण आए इत्थे गुरुद्वारे। हद हो गई यार। है भंगड़ा पाउण तां नहीं सी आया मैं तां बाबा माफ़ी चाहुंदा तेरे कोलों ना मैं देखना असीं भंगड़ा। ये कोई वो पार्टी स्टेशन तो है नहीं सी। ये गुस्सा ना करना किसी ने। मैं अपने वालों कह रहा किसी कमेटी मैंबर ने मैनूं कहा किसी होर ने नहीं मैनूं कहा। मैं अपनी असलीयत जीवन की साड़ी दस रहा विचे अपनी। उत्थे मैं प्यार नाल कहांगा गुरुद्वारे नूं गुरुद्वारा ही रखिए। पार्टीस्तान ते जाके करिए। उत्थे जी सदके जो मर्जी पैसे जिन्हें मर्जी सिट दिओ वगा के मारो जो मर्जी करो मैं नहीं रोकदा उसनूं। क्यों? बड़े दयालुआं नाल बड़ी मेहनतां नाल वो कमाई कीती सी। उस कमाई च मैं दसवंध कढ के गुरु चरनां दा शुकराना करना सी। मैं उत्ते सिट दित्ती फूक दित्ती। ओह किसे काम ना आई। ओह क्यों? बल्ले बल्ले मींह पै रहा जी ये नोटां दा। है कमाल दी गल होई है जी। आ तां है आपां नोटां दा मींह पाउण दिखाण आए सी जी। हाँ हद हो गई। भुल गए गुरु नूं भुल गए मैं भी नाल भुल गया। इस करके पार्टी तो मैनू जाण नूं बड़ी मैनू तो सच्ची मुच्ची ताप चढ़ जाता जे कोई कहे तो साडे जरूर आयो सी पार्टी ते। तो ठीक है जाना पऊगा मैनू फिर जो घर दे कहणगे तां। पर मैं अंदरों दुखी हुन्ना उत्थे गया। ये सच्ची गल दस रहा मैं अपनी। खुशी नहीं हुंदी कोई। क्यों? वो समा मेरा व्यर्थ हो रहा। वो गुरु ने मैनू बख्श मेरे ते नहीं होई। मैं उस वेले बस परे हो गया बाबे नूं भुल गया बिल्कुल भुल ही गया जिसने मैनू सारा कुछ दिता। सो इस पासे ध्यान देना जरा आप जी ने सारिਆਂ ਦੇ चरणों च बेनती है। इस गल ते ध्यान देना है आपां ने कि गुरुद्वारिਆਂ ਨੂੰ गुरुद्वारे रखना ਜਾਂ सोशल मीडिया वाले थां बनाउणा आपां ने ਜਾਂ सोशल मीडिया ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ रखना ताकि वो ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਦਾ प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ करी चलो जो जुदा होना चाहिए वो ਇੱਥੇ थोड़ी मिक्स नहीं करना आपां चाहिए। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। जे उसने दिता तो फिर आप भुल क्यों गए? जो दे दिता उसने सारा कुछ खुशी का दिता। बच्चा बच्ची सानू दिते उन्होंने ब्याह होने आ। वो जो ब्याह होने लग पिया भुल गए फिर देन दिता सब कुछ खुशी आ समा। कमाल की गल हो गई है जी। हुण तो असीं आ जी रब ही बन गए। गुस्सा ना करना किसी ने। सब कुछ मैं कह दिता। बड़े ही बहुत ही खेमा चाहता होया तुहाडे कोल हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा जी। मैं हुण साडे कवि जनां ने जिन्हां ने कवितावां लिखियां 2:15 बजे तक उन्हों का समा है। मैं उन्होंने बेनती करा भाई साहब परमिंਦਰ ਸਿੰਘ परमाना जी ਨੂੰ कि वो आप जी ਨੂੰ कवियां की लिखतां नाल जोड़नगे। वो अपनियां लिखतां नाल गुरु का जस गाउंदे ने। सौखा काम नहीं है लिखना तो फिर नाल गाउणा उसनूं जां कहना। सो मैं उन्हां सारियां दा धन्नवादी हाँ। भाई साहब भाई परमिंਦਰ ਸਿੰਘ परमाना जी का ते सरदार गुरदयाल ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ जी का सरदार त्रोचन ਸਿੰਘ दपालपुरी जी का सरदार तरसेम ਸਿੰਘ सुमन जी का सारिਆਂ ਦਾ ही मैं समूह संगत वालों तो इत्थों के सेवादार वालों धन्नवादी हाँ जी। आओ हुण मैं उन्होंने बेनती करा कि वो कवि दरबार आरंभ करन। संगतां नूं बेनती है जरूर कवितावां सुन लो। उन्होंने मेहनत की है गुरु दरबार अंदर वो अपने मोती परो के लियाए ने तो फिर जे सुनने वाले होणगे तो उन्होंने होर मोती परोणगे चंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी इत्थों दे स्थानक पंजाबी धार्मिक कवि हाँ जो दूर दराडे के गुरुद्वारे में जाके धार्मिक कवि दौरा सजाते हैं। साडा मनोरथ है कि साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जदों पौंटा साहब की धरती ते 1699 तो 4 साल तक रहे तो उन्होंने गुरबाणी की रचना की
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਵਟਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਬੀਰ ਰੱਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ 1756, 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਮਾਰਚ 30 ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਨਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਵਾਰਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਬਿਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਦਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੈਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੈਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਸਜਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਮੈਂ, ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਮੈਂ, ਆਖਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਰ ਕੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ। ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਆਖਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਰ ਕੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ। ਹੋਰ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਵੈਣ ਵਾਰੀਆਂ ਵੈਣ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਵਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਸਜਾਉਣੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਕਰੂਗਾ ਸਲਾਮਾ ਜੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਰੂਗਾ ਸਲਾਮਾ ਜੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ। ਕਰੂਗਾ ਸਲਾਮਾ ਜੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ। ਝੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੜਾਉਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਠੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਏ ਤੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਿਕੰਮੇ ਗਰੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦਾ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਲਤਾੜੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੌਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ। जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च बैठी साध संगत जीओ, सारे जन मिल के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, असी अज गल कर रहे हैं खालसा पंथ की। उस दिन की होया सी उहदे बारे मैं कुछ बोलना चाहना हाँ, फिर मैं अपनी रचना पेश करांगा। केस गल ते बख्श के दात अमृत दी, केस गल ते बख्श के दात अमृत दी, आ सानू सिंह सजाया सी पातशाह ने। फिर दात अमृत की मंग चेलियां तो अपना गुरु बनाया सी पातशाह ने। अपने पुत्रा तो प्यारे खालसे तो खानदान लुटाया सी पातशाह ने। आज जो कुछ कोई नहीं कर सकिया दुनिया च, आज जो कुछ कोई नहीं कर सकिया दुनिया च, वो कुछ कर विखाया सी पातशाह ने। साध संगत जीओ, आप सामने सुनिया होना है कि 1.25 लाख ना कला लालदा खालसा विच मैदाना दे अमृत दी दात प्राप्त करके सिख था जो भाने ने गल्लां होईयां इतिहास बीत्या वो पेश कर गया। बाटे विच की कोल पिलाया, गिदड़ा तो तुसी शेर बनाया। बाटे विच की कोल पिलाया, गिदड़ा तो तुसी शेर बनाया। एक घुट पी के अमृत सिंघा, मोड़े मुंह किरपाना दे। 1.25 लाख ना कला लड़दा खालसा विच मैदाना दे। 1.25 लाख ना लड़दा खालसा विच मैदाना दे। सीस तली ते तर के दीप सिंह जंग विच लड़िया सी। सीस तली ते तर के दीप सिंह जंग विच लड़िया सी। वैरी दल विच भाजड़ पै गई, मोरे ना कोई खड़िया सी। हरमंदर जाके दर्शन पाया, हरमंदर जाके दर्शन पाया। गुरु चरणा विच सीस झुकाया। वैरी वेख हैरान हो गए, वैरी वेख हैरान हो गए। ताले पए जुबाना थे। 1.25 लाख ना कला लड़दा खालसा विच मैदाना दे। 1.25 लाख ना लड़दा खालसा विच मैदाना दे। बंदा सिंह बहादुर ने सी इट नाल इट खड़का दी। बंदा सिंह बहादुर ने सी इट नाल इट खड़का दी। दिता मोड़ जवाब जुलम, सरहंद विच मौत नचा दी। सूबा नरकां विच पहुंचाया, सूबा नरकां विच पहुंचाया। सरहंद मिट्टी विच मिलाया। गुरु ने ऐसी शक्ति बख्शी, गुरु ने ऐसी शक्ति बख्शी। मोड़े मुंह तूफाना दे। 1.25 लाख ना कला लड़दा खालसा विच मैदाना दे। 1.25 लाख ना लड़दा, 1.25 लाख ना लड़दा खालसा विच मैदाना दे। तानो सिंगड़ियां मावा जिन्हां ने लाल गवाए सन। तानो सिंगड़ियां मावा जिन्हां ने लाल गवाए ने। बच्चियां दे टोटे करवा के झोलियां विच पवाए ने। नेजियां ते बच्चे टंगवाए, नेजियां ते बच्चे टंगवाए। मूँह विचों ना निकली हाए। पाने नूं मिठा कर मनिया,
ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾ ਕੱਲਾ ਲੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾ ਲੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਨਾ ਗਈ ਸਹਾਰੀ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲਿਆ ਮਿਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰੋਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪੜੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਕਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਕੋਇਲ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕੂ 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 ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੂ ਕੂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੀਤੀ ਭਗਤੀ ਸਚਿਆਈ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਠੰਡਿਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਚੁਣੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਬੇਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੰਝੂ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਿਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਪਤਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਪਤਾਸੇ, ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਨ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ। ਦੁਖਿਆਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਟਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਨੁਸਖਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਘਸਾਈਆਂ, ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰਗੜਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਰੰਗ ਦੀ ਖੁਦ ਗਾਵੀ ਬਾਣੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਰੰਗ ਦੀ ਖੁਦ ਗਾਵੀ ਬਾਣੀ, ਤਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪੀਤਾ ਉਸ ਪਲਟੀ ਕਾਇਆ, ਕੀੜੀ ਪੀ ਪਾ ਗਈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਾਇਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਪੀ ਕੀਤਾ ਝੱਟ ਬਾਜ ਦਾ ਧਾਮਾ, ਪੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਲੀਤਾ ਝੱਟ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਾਮਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਬਰਕਤ ਵਰਿਆ, ਸਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਸ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾੜੀ ਇਸ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੜਖੀ ਚਾਤਰ ਚਮਕਾਏ। ਉਹ ਚੜ ਚੜ ਚਰਖੀ ਚਾਤਰ ਚਕਰਾਏ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ, ਫੜ ਖੋਪਰ ਖਪਰੀ ਉਹ ਸਿਦਕ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੂੰਹੇ ਪੀਤਾ ਉਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋ ਅਮਰ ਅਕਾਲੀ। ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਝ ਲਾਹੀ ਕਈਆਂ,
ਧੁੰਮਾਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਗ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਜਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਗਲ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਦਕੀ ਕਈ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਟ ਤੇਗ ਨੂੰ ਲਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈ, ਸਭ ਦੂਈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੱਚਿਆ। ਇਸ ਭੂਤ ਭਰਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਇਸ ਭੂਤ ਭਰਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜੇ, ਇਸ ਛੂਤ ਦੇ ਡੋਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬੇੜੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਫਰਕ, ਇਸ ਛੂਤ ਦੇ ਡੋਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬੇੜੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮਾਈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਠੰਡਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵਸਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ। ਜੇ ਠੰਡਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵਸਿਆ, ਤਦ ਡਾਂਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਹੈ ਆਸ਼ਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਆਸਕ ਇਸ ਦੇ ਰਣ ਸੜਦੇ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਅੱਗ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਵੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਰਣ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਅੱਗ ਸੜਦੇ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਮੋਹਰਾ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਬਲ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਤਾਈ ਜਨਤਾ ਅਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, असर सिंगारबो को दुर्जन को मारबो को संकट निवारबो को खालसा बनायो है। ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਫੜਕਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं।